Hello students, in last video lecture we studied the numericals which is based on postword dilution law and some of the numerical based on pH. Okay, now in this video lecture we are going to start our new type of numerical, so which is mainly based on pH. So here I am writing the first numerical regarding pH. Okay, so first of all I am reading that calculate pH comma POH and OH minus ion concentration in 0.015 molar HCl solution. 0.015 molar HCl solution. First of all, we have to write correct given data. Correct given data. Okay. So what is our given data? Let us consider 0.015 molar HCl. That means the concentration is equal to 0.015 molar concentration. Now we have to calculate pH is equal to question mark, POH is equal to question mark, and OH minus ion concentration is equal to question mark. Okay, first of all we have to calculate pH, then POH, then OH minus ion concentration. Now how to calculate pH? What is the formula for pH? pH is equal to negative log to the base 10 H plus ion concentration. Now इथं फक्त कॉन्सन्ट्रेशन दिले, H plus ion कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं नाहीये. काय करायचंय? Please remind that in last video lecture I am explaining that HCl it is a strong acid or strong electrolyte. It irreversibly dissociate into H plus ion and Cl minus ion. Okay, HCl's dissociation H plus and Cl minus irreversibly होता है. So it will produces only one H plus minus ion. Only one H plus minus ion. So we have to calculate one H plus or minus ion. So 1 into 0.015. 1 into 0.015. Okay, so I am directly writing here 0.015 molar. Concentration of H plus ion is equal to 0.015 molar because एकच H plus आहे, एक न मल्टिप्लाय करायचं. H2 सोबत असतं तर ट्वाइस H प्लस झालं असतं, मग 2 न केलं असतं. अलग लक्षात या हिशोबाने करायचं. Then putting this value into that equation we get, so pH is equal to negative log to the base 10 concentration of H plus ion is equal to 0.015. Okay, so I am writing in another way like 1, 2, 3, or I am consider that 1.5 into 10 to the power minus 2. So I am writing here 1.5 into 10 to the power minus 2. So negative log to the base 10 1.5 into 1 आणि 2 0 ना, म्हणजे 2 डिजिट सरकले 10 to the power minus 2. Okay, now what is the equation for that? Negative log to the base 10 negative log to the base 10 1.5 minus log to the base 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2. आणि आपल्याला माहिती आहे बघा 10 to the power minus 2 म्हणजे 2 pH असते, बरोबर का? त्या हिशोबाने बघायचं. म्हणजे मी असं करू शकतो बघा, निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 1.5 हे वजा वजा अधिक वजा वजा अधिक 2. ओके, वजा वजा अधिक हे 2. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज 2 minus log to the base 10 1.5. 2 minus log to the base 10 1.5. Remember that in last video lecture I already told you, मी जनरली काय करतो, हे वजा वजा अधिक डायरेक्ट 2, बरोबर. ही जी काय पॉवरची फिगर आहे ती
मायनस मायनस प्लस मध्ये घेतो 2 आणि वजा लॉग टू द बेस 10 ह्या जो नंबर आहे तो, म्हणजे मी 2 स्टेप वाचवले. लास्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये पण मी हेच बोललो होतो, मी 2 स्टेप वाचवले, डायरेक्टली हेच केले. बरोबर. 2 मायनस लॉग टू द बेस 10 1.5. ओके, इथपर्यंत साला आय एम एक्सप्लेन वन्स अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट करेक्ट गिवन डाटा, calculate pH, pOH and OH minus ion concentration in 0.015 mole of the HCl solution. So this is the concentration. We have to calculate these three terms. Okay, so we have मी काय केलं, HCl it completely dissociated as H plus and Cl minus ion. Okay, then concentration of H plus ion is equal to 1 into 0.015, 1 into 0.015 because एकच H प्लस आयन डिसोसिएट झालं, एकच फॉर्म झालाय प्रॉडक्ट बाजूला. इथं H2 सपोज असतं तर 2 न मल्टिप्लाय केलं असतं. त्यामुळे पीएच बघताना, पीएच ची न्यूमेरिकल सॉल्व करताना टर्म बघायची कुठली आहे ती लक्षात घ्या. ओके, त्यामुळे H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन या पद्धतीनं झालं 0.015. सो आपला फॉर्म्युला pH इज इक्वल टू निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, देन निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 व्हाट इज द व्हॅल्यू ऑफ H प्लस आयन, that is equal to 0.015. Okay, 0.015 arrange केलं 1.5 into 10 to the power minus 2. Okay, then कंसाच्या आतमध्ये म्हटलं याला पण हा लॉग लागू झाला ना, लॉग टू द बेस 10 to the power minus 2. बरोबर. सो मी अरेंज केलं मायनस लॉग टू द बेस 10 1.5 मायनस लॉग टू द बेस 10 to the power minus 2. कारण की 1.5 ला पण लॉग ऍप्लिकेबल आहे आणि 10 चं जे पॉवर 2 वजा 2 आहे त्याला पण लॉग ऍप्लिकेबल आहे ना, त्यामुळे असं झालं ते. आणि पुन्हा काय ते वजा वजा अधिक अधिक 2 आलं, लॉग टू द बेस 10, 10 चा लॉग किती असतोय ते तुम्हाला आता कळते. इतकं आता मी ह्याच्यात जात नाही. उत्तर किती येते 2. लॉग टू द बेस 10 into the log to the base 10 1.5 plus 2 झालं. ओके, नाउ रिअरेंज केलं म्हणजे इकडे घेतलं 2 मायनस लॉग टू द बेस 10 1.5. ओके, या पद्धतीने मी इथपर्यंत सॉल्व्ह केलेलं आहे. म्हणजे मी लास्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये बोललेलो होतो बघा, मायनस मायनस डायरेक्टली 2 मी घेतो काय असेल ते, आणि लॉग टू द बेस 1.5 म्हणजे आपलं जास्त कटकट नाही. ओके, या पद्धतीने मी केले. देन व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम रब दिस. व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? that is equal to pH is equal to 2 minus log to the base 10 1.5. What is the log of 1.5? That is equal to 0.1761. 0.1761. 0.1761. This is the log of 1.5. Characteristic 0. Okay. Now we have to solve this. 2 minus 0.1761. So 2.000 minus 0.1761. 10 तो गेले 9, इथे 3, इकडं म्हणजे 8 चुकते का काय, आणि इकडं म्हणजे 1.8 तर 2. 10 तो गेले 9, इकडं आला 1, 10 तो 6 गेले 3, इकडं आला 1, त्यानंतर 10 तो 8 गेले राहिले 2, इकडं आला 1, बरोबर. 10 तो 2 गेले 8, इकडं आला 1, 1.939 1.8239 1.8239. that is our first target, that is pH. Okay, that is pH. Now what is, how to calculate pOH? How to calculate pOH? As we know, the relationship between pH and pOH is equal to 14. As we know, the relationship between pH plus pOH is equal to 14. Okay, so our first target is pH, that we have to complete it. Then second target is pOH. So pOH is equal to 14 minus pH. 14 minus pH. Now what is the value of pH? 14 minus 1.8239. 1.8239 is equal to 14
मायनस 1 पॉईंट म्हणजे इथं 12 आणि 9 म्हणजे 1 राहणार. मग हे सगळे जाणार 171761 12.1761 चेक करा माझ्या अंदाजानं. कारण मी बरोबर यातून एक वजा केलं म्हणजे इथे 1 राहणार. 3 आहे म्हणजे 6, 1चा डिफरन्स, 2 आहे म्हणजे 3चा डिफरन्स 7 आणि 1 आहे म्हणजे 9चा म्हणजे 1 राहणार. म्हणजे 10तून 2 गेले की 1 गेले की इथं 9 आले ना, म्हणजे 1 म्हणजे बरोबर असेल. 12.1761. Okay, this is our POH. This is our POH. I think definitely correct. POH. Okay. Now our third target is calculation of. We have completed pH, POH, then calculation of OH minus ion concentration. So first of all, I am writing here our second target. What is the value of POH? 12.1761. Okay. Then we have to calculate OH minus ion concentration. OH minus ion concentration. Okay. So as we know in last video lecture how to calculate H plus ion concentration and OH minus ion concentration by using ionic product of water. So we have to use ionic product of water. Ionic product of water. That is equal to in bracket H plus in bracket OH minus is equal to 1 into 10 to the power minus 14. 1 into 10 to the power minus 14. Please remember that this numerical is for 3 marks. Okay, 1 mark pH, 1 mark POH and 1 mark OH minus ion concentration. Now we have to calculate OH minus ion concentration. Then 1 into 10 to the power minus 14 divided by what is our H plus ion concentration? H plus ion concentration means 0.015 molar. Okay. So if we solve this example, we get answer. आता मी एवढं करत नाही कारण तुम्ही ते करू शकता. It is really very easy for you. Okay. The answer is 6.67 into 10 to the power minus 13. 6.67 into 10 to the power minus 13 molar. ओके, हे फक्त तुम्ही सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा, जमणार तुम्हाला, काय अडचण नाही येणार. याचं पॉवर मध्ये कन्वर्जन करा आणि 10 टू द पॉवर मायनस 14 ला वाटेल तसं ठेवा. याचा भागाकार करा ना आपल्या हिशोबाने आणि 10 टू द पॉवरच आपल्याला येते. सो दिस इज हाऊ टू कॅल्क्युलेट pH, POH and OH minus ion concentration in given 0.015 molar HCl solution. This is our numerical number first regarding this. This numerical only for 3 marks. Okay. Now let us move to the second numerical. Now let us move to the numerical number 2. The pH of the solution is 6.45. Calculate concentration of H plus ion. First of all, we have to write correct given data. The pH of solution is equal to 6.45. Calculate H plus ion concentration, that is H plus in bracket H plus is equal to question mark. Okay, it is really very easy. Then how to calculate pH? So how to calculate H plus ion? We have to use formula of pH. pH is equal to negative log to the base 10 molar concentration of H plus ions. Okay. So आता काय दिलंय, pH दिलाय आणि हे काढायचं. So we have to जी गोष्ट काढायची आहे ती लेफ्ट बाजूला घेतली पाहिजे. So we have to arrange this equation. So log to the base 10 H plus ion is equal to negative pH. हा इकडे आला तर निगेटिव्हचा पॉझिटिव्ह होणार, हा इकडे पॉझिटिव्हचा पलीकडे गेला की निगेटिव्ह होणार. ओके, नाउ वी हॅव टू सॉल्व दिस. लॉग टू द बेस 10 H plus ion is equal to what is value of pH. Negative sign remains as it is, 6.45. 6.45. Point to be noted that in mathematics there will be one method, -1 + 1.
there will be one method. We have to apply this method in here. Okay, in mathematics -1 + 1 ची मेथड आहे ती आता इथे अप्लाय करायची. फरक काहीच नाही, माझ्याकडे 5 रुपये आहेत बरोबर. एक वजा केला 4 झाले, अधिक 1 केला 5 झाले ना. 5 रुपये आहेत, वजा 1 अधिक 1 5 झालं ना. 5 रुपये वजा 1 म्हणजे 4 झालं, अधिक 1 म्हणजे परत 4 to 1 5 झालं ना. शेवटी तिथंच अर्थ बदलत नाही. -1 + 1. ओके, नाव वी हॅव टू अरेंज. मी आता याची फोड करतो बघा. 6 ही पूर्ण संख्या आहे, जसं 12 रुपये 50 पैसे 12.5, 12 रुपये 50 पैसे, 6 रुपये 45 पैसे बरोबर. तसं फोल्ड करताना काय लिहिणार आहे बघा, -6 याचा पुसतो जरा. -6 ओके, -0.45 -6 -0.45. Okay, so then -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1 I am writing here as it is. Okay, -6 -0.45. So overall result will be -6.45. -1 + 1 means 5 मध्ये 1 वाढवला 6 रुपये, त्यातनं 1 कमी केला 5 रुपये, अधिक 1 वजा 1. Okay, now we have to solve this. -6 -1, -6 -1, -7. Okay, then -0.45 + 1, -0.45 + 1, that is equal to +0.55, +0.55. Okay, now -7 means it is equal to bar 7.55. यात मी मिळवतो ना, bar 7.55. Okay, so this is how to represent this method, that is -1 and +1. हे लक्षात ठेवा, मॅथ्स मध्ये -1 अधिक 1 वजा 1 अधिक 1 ची मेथड आहे. वजा 1 अधिक 1 अर्थ बदलत नाही. 5 रुपये म्हणलं 5च राहणार ना, वजा 1 करा अधिक 1 करा बरोबर. मी याची फोड केली 6.45, जसं सुट्टे पैसे 15 रुपये 20 पैशाची फोड करतो 15.20, 15.200 बरोबर. 12 रुपये 50 पैसे 12.5 आपण म्हणतो ना, तसं त्याची फोड केली. हे 6 वेगळं आणि 0.45 वेगळं. -6 -0.45 ओव्हरऑल रिझल्ट हेच आहे. आणि मग अप्लाय केला रूल तो म्हणजे हा -1 + 1. हा -6 -0.45 म्हणजेच -6.45 आलं ना. -1 + 1 म्हणजेच काय, 5 रुपयाचे 6 केले, 6चे 5 केले, म्हणजे अर्ध तोच झाला ना. 6.85 ठेवले. आता मी काय केलं, देन -6 -1 -7. ओके, नाव -0.45 + 1 म्हणजे +0.55. कळते आपल्याला. 1 मधनं 0.50 गेले 0.55 राहते, मोठ्या संख्येचं चिन्ह. ओके, 7 अधिक 0.55 म्हणजे 7.55. हे वजा म्हणजे बार म्हटलं मी, दुसरं काही केलेलं. नाव दिस इज हाऊ टू रिप्रेझेंट or how to solve this type of numerical. Now in our next step, so first of all I am deleting that. Our next step is equal to, we have to solve negative log to the base 10 h plus n is equal to bar 7.55. So log तिकडे गेल्यावरती काय होणार, अँटी लॉग होणार. सो नाउ our next step is anti log of, no I am writing here h plus ions is equal to, हा लॉग पलीकडे घालवला म्हणजे काय झालं, अँटी लॉग ऑफ bar 7.55. log to the base 10 h plus ion is equal to bar 7.55 आलं होतं. लॉग पलीकडे गेल्यावरती अँटी लॉग बार 7.55 म्हणजे h plus ion मिळते. सो आता तुमचं कर्तव्य काय, अँटी लॉग बघायचं. सो यू हॅव टू find the antilog of bar 7.55. Okay, now what is the antilog of bar 7.55? bar 7 चं काही करायचं नाही, 10 to the power -7 असं माझ्या हिशोबाने मी ठेवतो. तुम्ही एक्सचेंज करू शकता. बार 7 ला 10 to the power -7 म्हणजे 0.55 चा अँटीलॉग बघायचा. तो किती येईल बघा, 0. म्हणजे 3.548. 3.548. This is our answer, 3.548. Okay, so this is how to solve this type of numerical. Okay,
बार 7 म्हणजे 10 to the power -7 मी केलं, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने करू शकता. म्हणजे 0.55 चा इंटिग्रल बघितला 3.548. ओके, सो दिस इज अवर answer for solving this numerical 3.548 into 10 to the power -7. Okay. Now let us move to the third numerical. A weak monoprotic acid is 0.01265% dissociated in 0.025 molar solution. What is the pH of solution? Okay. Now first of all we have to write correct given data for this numerical. Correct given data. Okay, let us see. Weak monoprotic acid, as I said earlier, mono means single, protic means H plus ion, एक H plus ion देणारा monoprotic acid is 0.01265% dissociated. Okay, there means percent dissociation is equal to 0.01265 in 0.025 molar solution. Now concentration is equal to 0.025 molar solution. Okay, strong इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीमध्ये असेल तर काय अडचण येत नाही बरं का. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीमध्ये असेल तर H प्लस आयन जेवढे असतील तेवढ्या संख्येनं कॉन्सन्ट्रेशनला गुणायचं असतं H प्लस आयनच्या संख्येनं. वीक असेल तर जरा थोडंसं चेंज होतो, वीक नावातच आहे. Okay. Now, first of all, weak monoprotic acid. First of all, we have to say weak monoprotic acid like H. Weak. I am telling you, H means hydrogen gives H plus ion and A for acid. H plus ion देतात, A म्हणजे acid. It dissociated as H plus A minus. It is a weak monoprotic acid. So I am indicated in reversible arrow. This is a general formula of weak acid. A for acid, H म्हणजे H प्लस आणि देणारा शिकलोय आपण. स्ट्रॉंग असेल तर सिंगल एरो असतो. ओके, डिसोसिएटेड. ओके, देन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट पर्सेंट डिसोसिएशन. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट पर्सेंट डिसोसिएशन. नो, नाउ वी हॅव टू सॉल्व द अल्फा. वी हॅव टू फाइंड अल्फा. Is equal to, this is not percent dissociation, it is alpha. So I think here alpha is equal to percent dissociation divided by 100. Percent dissociation divided by 100. Alpha is equal to percent dissociation divided by 100. Okay. Now, what is our formula? ओके, आता तुम्हाला काय करायचं थोडंसं बघा, जरा कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत. वीक मोनोप्रोटिक ऍसिड याचे डिसोसिएटेड ॲज H प्लस अँड A मायनस. ओके, पर्सेंट डिसोसिएशन एवढं दिलेलं आहे. ओके, सो जनरल फॉर्म्युला पॉइंट ऑफ रिमेंबर सांगितलेला होता कोणता? पर्सेंट डिसोसिएशन is equal to alpha into 100. Percent dissociation is equal to alpha into 100. थिअरी मध्ये शिकलो. अल्फा इज इक्वल टू काय झालं? पर्सेंट डिसोसिएशन अपॉन 100 हे झालेलं आहे. नाउ वी हॅव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा. ओके, पर्सेंट डिसोसिएशन मीन्स 0.01265 divided by 100. ओके, आता तुम्ही सॉल्व करू शकताय. बघा, मी 1 2 4 5 मी 2 कट करतो, इकडे एक आणतो, म्हणजे काय होईल? 1.265 इंटू 10 to the power -4 होईल. बघा कसं येते, लक्षात येते. पॉईंट सारखाचे शून्याचा तर खेळ. 1.265 इंटू 10 to the power -4. This is the alpha. Okay, now then we have to calculate pH. pH is equal to question mark. What is the pH of the solution? pH is equal to question mark.
Then how to calculate pH? Log to the base 10 molar concentration of H plus ion. Molar concentration of H plus ion. So molar concentration of H plus ion, इथे H plus ion दिलेले नाहीत. तुम्ही इथे एक आहे असं म्हणू शकत नाही. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असेल तर तुम्ही डायरेक्टली हे वापरला तरी चालते. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असेल तर डायरेक्टली हे वापरला तर चालते. पण वीक इलेक्ट्रोलाइट असेल तर सगळे घोटाळे होतात. त्यामुळे H प्लस आयन इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी. अल्फा का वापरला? H प्लस असेल तर सी शी आपण करतो ना, एक H प्लस असेल तर कॉन्सन्ट्रेशन लास्ट न्यूमेरिकल बघा, ते H प्लस एक असेल स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीमध्ये, दोन असेल तर दोन मल्टिप्लाय करतो, एक असेल तर एक मल्टिप्लाय करतो, म्हणजे H प्लस इज इक्वल टू सी होऊ शकते. पण इथं H प्लस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. अल्फा का घेतला तर वीक इलेक्ट्रोलाइट कसं एक मोल घेतला तर त्यापैकी किती डिसोसिएट होतात? 1 मायनस अल्फा. एक मधलं 0.0 एक मधलं 0.02 मोल डिसोसिएट झालं, बरोबर का नाही? म्हणून अल्फा घ्यायला पाहिजे. अल्फा डिसोसिएशन माझं एवढं झालंय. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असेल तर एकचा एकच राहतो, बरोबर, पण वीक असेल तर 1 मायनस अल्फा असते. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट हॅव्हिंग 100% डिसोसिएशन. सो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीमध्ये H प्लस आयन आणि कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते आपण H प्लस आयन म्हणू शकतो. फक्त SCl असेल तर 1 न गुणतो, याला H2SO4 असेल तर 2 न गुणतो, बरं. स्ट्रॉंगच्या बाबतीत अडचण येत नाही. तिथं वीक म्हटलंय, वीक म्हटल्यावर जी अडचण आली, काय अडचण आली तर अल्फा इंटू सी. H प्लस आयन इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी. अल्फा का घेतलं मी ते लक्षात घ्या की वीक इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल ऑफ H घेतला आफ्टर डिसोसिएशन, कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीजेस आफ्टर डिसोसिएशन 1 मायनस अल्फा होतं. एक मोल घेतलेला होता, 10 रुपये होते, 5 रुपये खर्च केले. एक मोल घेतला होता, 0.02 मोल इतकं डिसोसिएशन झालं. 0.02 म्हणजे अल्फा इतकं डिसोसिएशन झालं ना. हा, म्हणजे एक मधलं 0.02 डिसोसिएशन झालं, 0.02 म्हणजे अल्फा आहे. म्हणून इथं आपला अल्फा इथं वापरायला लागला. अलग वीकच्या बाबतीमध्ये अल्फा इंटू सी, स्ट्रॉंगच्या बाबतीमध्ये H प्लस आयन इज इक्वल टू सी. हे लक्षात ठेवा. नाउ दिस इज द जनरल or basic formula or foundation for calculating H plus ion in case of weak electrolytes. Now how to solve? First of all, I am explaining you once again in this example. Given that percent dissociation means इथं दिले, okay, concentration that is equal to pH काढायचं आहे. Now in theory आपण शिकलोय percent dissociation is equal to alpha into 100. Therefore alpha is equal to percent dissociation divided by 100. अल्फा का काढला मी तर वीक इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीमध्ये अल्फा काढायला पाहिजे. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल डिसोसिएट झालं तर 1 मोलचे 1 मोल डिसोसिएट होतं, बाकी शून्य राहते. पण वीकच्या बाबतीमध्ये 1 मोल डिसोसिएशन झालं असेल तर 0.02 इतकं डिसोसिएशन होते, म्हणजे अल्फा काढायला लागतो. म्हणून अल्फा मी काढला. पर्सेंट डिसोसिएशनची व्हॅल्यू डिवाइडेड बाय 100, त्याचं उत्तर एवढं आलं, बरोबर. त्याच्यानंतर मग H प्लस आयन काढायचा, नंतर pH काढायचा. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी. अल्फा इंटू सी. Now let us solve alpha into C. Alpha into C. So in bracket H plus ion is equal to alpha into C. What is the value of alpha? 1.265 into 10 to the power minus 4 into what is the value of concentration, that is here 0.025 molar. मी असं करतो मग 1 2 1.265 into 10 to the power minus 4 into 2.5 into 10 to the power minus 2. बघा ना, 1 आणि 2 डिजिट सरकवले, 10 to the power minus 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 to the power minus 4 into 10 to the power किती झाली, बेरीज झाली, म्हणजे into 10 to the power minus 6 झाली. मग 1.262 गुणिले 2.5 1.265 into 2.500 यांचं मल्टिप्लिकेशन आपल्याला येतं, बरोबर. मला काय वाटतं 3.9 डायरेक्टली बघतो इथे 3.163 3.163 into 10 to the power minus 6 3.163 into 10 to the power minus 6. This is the concentration of H plus ion. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असेल तर अल्फा लागत नाही, डायरेक्टली कॉन्सन्ट्रेशन जे असेल ते उचलतो आपण.
बरोबर, एच प्लस आणि तेच म्हणतो. फक्त स्ट्रॉंग असेल तर 2 एच प्लस असतील तर 2 न गुणतो, एक असेल तर हे तेच ठेवतो, पण वीक असेल तर अल्फा इंटू सी, हे लक्षात ठेवा. सो दिस इज द कॅल्क्युलेशन ऑफ एच प्लस आयन्स. ओके, द आन्सर इज 3.163 into 10 to the power minus 6. Now we have to calculate last pH. We have to calculate pH. So pH is equal to negative log to the base 10 molar concentration of H plus ion. Okay, so negative log to the base 10 molar concentration, that is 3.163 into 10 to the power minus 6. 3.163 into 10 to the power minus 6. So first of all we have to solve this. Log to the base 10 3 minus log to the base 10 10 to the power minus 6. ओके, पॉवर असेल तर बघा a raised to x असेल तर x into log to the base 10 10 असं म्हणणार ना मी. 10 चा लॉग शेवटी 0, 1.000 म्हणजे उत्तर 6 आलं. म्हणजे मायनस लॉग टू द बेस 10 3 नव्हे 3.163 ना, 163. हाऊ कॅन आय फॉरगेट दिस? 3.163 minus log to the base 10 10 to the power minus 6. Log to the base 10 10 to the power minus 6. Okay, now log to the base 10 3.163 मायनस, शेवटी बघा मायनस असं असते का नाही, a टू द पॉवर x म्हणजे x इंटू लॉग टू द बेस 10 एच म्हणतो आपण. x म्हणजे हा आहे ना माझा, हे वजा वजा शेवटी अधिक झालं 6. बरोबर, लॉग टू द बेस 10 10, 10 चा लॉग किती आला 1.000 म्हणजे 6 ना 1 ला गुणलं तरी उत्तर 6च राहते. म्हणजे हे तुमच्या लक्षात येते, मी माझ्या परीने जरी सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके, इज इक्वल टू 6 मायनस log to the base 10 3.163. ओके, 6 मायनस log to the base 10 3.163. मी जनरली बघा असं करतो, मायनस मायनस हे 6 घेतो, वजा log to the base 10 3.163. हे दोन स्टेप मी जनरली फॉरगेट करतो, तुम्ही करू शकताय तुमच्या हिशोबाने. नाव कसं केलं लक्षात आलं. नाव लेट अस फाइंड द लॉग. फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम डिलीटिंग दॅट, फक्त लास्ट स्टेप ठेवतो. pH इज इक्वल टू 6 मायनस 3.163 चा लॉग मला इथं मी लिहिलंय पेनानं 0.5001. 0.5001 हा लॉग टू द बेस 10 3.163 चा लॉग झाला. ओके, आणि मग वजाबाकी आपल्याला येते 0.50 म्हणजे 6 मधनं 0.50 गेले म्हणजे 5.5. जनरली अप्रॉक्सिमेटली 5.5 राहिले ना, 5000 जर धरलं तर अर्ध गेले ना. 0.5000 म्हणजे अर्ध गेले म्हणजे 5.5. सो व्हॉट इज अवर आन्सर? pH इज इक्वल टू 5.5. pH इज इक्वल टू 5.5. ओके, दिस इज द थर्ड न्यूमेरिकल विच इज ऑल्सो फॉर 3 मार्क्स. ओके, हो, फक्त एक चेंज कुठला करायचा आहे, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असेल तर 100% डिसोसिएशन. ओके, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असेल तर 100% डिसोसिएशन असते. H प्लस आयन इज इक्वल टू सी असं म्हणतो आपण, किंवा सी इज इक्वल टू H प्लस आयन. फक्त बदल काय करतो, इथं जेवढे H प्लस आयन्स असतील त्यांना तेवढं कॉन्सन्ट्रेशन मल्टिप्लाय करतो. 2 H प्लस असतील तर 2 करतो. ओके, पण वीक असेल तर पार्शियल डिसोसिएशन असते. पार्शियल डिसोसिएशन वीक असेल तर ओके, सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट H प्लस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी. अल्फा का घेतला तर 1 मोल मधलं 0.02 किंवा 0.03 मोल डिसोसिएशन झाले. 0.03 म्हणजे अल्फा, तो अल्फा काढायला लागतो वीकच्या बाबतीमध्ये. स्ट्रॉंग असेल तर 100% डिसोसिएशन झालं, बाकी काहीच राहिलं नाही. म्हणून हे असं असतं स्ट्रॉंगच्या बाबतीमध्ये. आणि वीकच्या बाबतीमध्ये H इज इक्वल टू H प्लस आणि इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी. ओके, सो दिस इज द, फक्त तुम्ही हे लक्षात ठेवा, दिस इज द न्यूमेरिकल थर्ड. ओके, होपफुली आय अंडरस्टँड ऑल द न्यूमेरिकल्स जे घेतले ते. इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट. थँक यू.